Good morning, student. Today we are going to discuss one of the best and which is very important for the examination point of view. One of the best lesson, science and spirituality, which has been written by the Srijan Pal Singh. It is the this lesson is known as belongs to science and spirituality. So what is the difference between science and spirituality? So actually this lesson is the discussion. It is the conceive or the message which given by the Srijan Pal Singh to the audience or to the people who are in the India. Means how Dr. APJ Abdul Kalam's life influenced by the religion, by the science as well as the factor which were around them. त्यांच्या अवतीभोवतीचं जे काही वातावरण होतं किंवा त्यांची जडणघडण कशी झाली. कारण आपल्याला माहीत आहे की अब्दुल कलाम वाज बिलॉंग्स टू व्हेरी पुअर फॅमिली. देअर फादर वेअर अ बोटमॅन पर्सन अँड दे वेअर द प्रिस्ट ॲट द वन ऑफ मॉस्क्यू दॅट इज कॉल्ड द मस्जिदमध्ये ते एक पुजारी म्हणून किंवा त्यांचं जे हे राहते असे ते व्यक्ती होते. अँड देअर बॅकग्राऊंड वेअर रिलिजियस बट they have we all know about the APJ Abdul Kalam that he is known as a missile man of India and the former president of India. So the journey of APJ Abdul Kalam, how the surroundings impacted on the personality of the APJ Abdul Kalam. So we are going to learn through this lesson. This is very important lesson for examination point of view also, and it is the combination, means the author has made the combination of the science as well as the spirituality, because science has their its own importance. Science is its own importance and spirituality has its own importance. सायन्सचं एक वेगळं महत्त्व आहे आणि स्पिरिच्युअलिटीचं सुद्धा एक वेगळं महत्त्व आहे. सायन्स इट मीन्स यू नो व्हेरी वेल दॅट इट इज अ कन्सेप्च्युअल थिंग अँड अ प्रॅक्टिकल थिंग which intellectually we can say that it is the study of intellectual things which can be practically proved. That is known as the science. And spirituality, it is belongs to the morality or moral science or the we can say अध्यात्माच्या ज्या काही गोष्टी असतात आहे ना, रिलिजन्सच्या काही गोष्टी असतात. म्हणजे एकीकडे विज्ञान आपल्याला कोणतीही गोष्ट जर करतो म्हटलं, समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्याला विज्ञानाने जर चाकूची निर्मिती केली तर विज्ञान हे आपल्याला सांगत नाही की ही चाकूची निर्मिती कशासाठी केली, परंतु विज्ञानाने माणसाच्या किंवा ह्युमन बिईंग्सच्या वेलफेअरसाठी किंवा ह्युमन बिईंग्सच्या चांगल्यासाठी किंवा त्याच्या कम्फर्टसाठी एका चाकूची निर्मिती केली. परंतु स्पिरिच्युअलिटी आपल्याला काय सांगते, तो चाकू वापरायचा कसा, हाऊ टू कंट्रोल ऑन युअर इमोशन अँड हाऊ टू युटिलाइज द वेपन विच हॅज बीन मेड बाय द सायन्स. विज्ञानाने जी वस्तू बनवली त्या वस्तूला कशा पद्धतीत त्याचा वापर करायचा हे सांगण्याचं काम, किंवा तुमच्या इमोशन्सवर कंट्रोल करण्याचं काम, किंवा तुम्हाला तुमचं जीवन हे चांगलं कसं जगायचं. कारण दोन्ही कन्सेप्च्युअल गोष्टी आहे. सायन्स आणि स्पिरिच्युअलिटी ह्या दोन्ही कन्सेप्च्युअल गोष्टी आहे. सायन्समध्ये सुद्धा आपल्याला माणसाच्या वेलफेअरसाठीच काही गोष्टी शिकवल्या गेलेल्या आहे किंवा सांगितलेल्या आहे, किंवा सायन्सची निर्मिती त्यासाठीच झालेली आहे. कारण मानवाने सायन्ससोबतच स्वतःची प्रगती करून घेतलेली आहे. आणि स्पिरिच्युअलिटीने विज्ञानाने ज्या काही गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचवल्या आहेत तर त्या गोष्टीला वापरात कशा आणायच्या, तीही आपला धर्म जपून, आपली जात जपून, आपल्या सर्व गोष्टी जपून, म्हणजे ह्या लेसनमध्ये आपल्याला त्यामार्फत एक वेगळ्या पद्धतीचं मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे. Science and spirituality, which is written by the Srijan Pal Singh. We often witness conflict. What is mean by conflict? It means a quarrel, a different kind of quarrel. We often witness conflict between the two groups of the people, one that believe in science and the other that believe in religion. So obviously it's happened in our society that there are two category of the people in our society, one who believes in the science and one who believes in the spirituality as well as the religion. Religion is known as the spirituality and the science is science. So there is difference between science and technology. Most of the people merging science into the technology, but science it is a particular thing which we can experiment, but technology it is the वी कॅन से म्हणजे विज्ञानापासून ज्या काही गोष्टी निर्मित होते त्याला आपण टेक्नॉलॉजी. फॉर एक्झाम्पल फॅनचं जर घेतलं तर त्याच्या मागची जी थिअरी आहे ती सायन्सची आहे, परंतु ते टेक्निकल ज्या बाबी आहेत त्या
फॅनमध्ये किंवा ते फॅन फिरण्याची जी काही एक्सिलरेशन्स आहे, त्याच्यामध्ये ज्या काही वेपन्स किंवा इक्विपमेंट्सची गरज आहे, तर ती टेक्नॉलॉजी आहे. मीन्स सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आर नॉट बोथ आर डिफरंट. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी बोथ आर डिफरंट. लाईक दॅट, लाईकवाईज वी कॅन से द सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी इट कॅन से दॅट इट इज द टू साइड्स ऑफ द इक्वल कॉइन, इक्वल साइड्स ऑफ द सिंगल कॉइन, इक्वल साइड ऑफ द सिंगल कॉइन, म्हणजे एकाच नाण्याच्या सारख्या बाजू, एकाच नाण्याच्या सारख्या बाजू. दॅट इज कॉल्ड द सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी. सो इन अवर सोसायटी there are two category of the people, one who believes in science and one who believes in रिलिजन. म्हणजे एक धर्मावर विश्वास ठेवणारा अशी एक लोकांची जमात आहे आपल्या समाजामध्ये, आणि दुसरी विज्ञानावर विश्वास ठेवणारी जमात आपल्या समाजामध्ये आहे. द नेक्स्ट that believes in religion. Dr. Kalam was a great scientist. This is indisputable. So there is no dispute that he is one of the greatest personality. He is one of the best scientist ओव्हर द वर्ल्ड. संपूर्ण जगतामध्ये त्यांची ख्याती, हे एक ख्यातनाम किंवा एक फेमस सायंटिस्ट म्हणून आहे. ही इज नोन ॲज अ मिसाईल मॅन. सो डॉक्टर कलाम वॉज ग्रेट सायंटिस्ट. दिस इज इनडिस्प्युटेबल. मीन्स नो वन कॅन डिनाय दिस ट्रूथ. He is the only person of India who made different kinds of inventions in the science field, and he has become the he has become the president of India. He was the former president of India. So it is not a dispute. There is no dispute that he was greatest. Means he was very greatest person, or he was greatest scientist of India. Create a better planet. But he was also convinced. He was also convinced. Means Dr. Kalam also convinced that fact and faith, both the things are very important. I am going to underline on it. Fact and faith can together create a better planet. Means the author has given a very good example for understanding that fact and faith can together create a better planet. Fact means science. Fact is denoting to the science and faith is denoting to the religion. Fact हे विज्ञानाला दर्शवते आणि faith जो आहे हा एका रिलिजनला किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर धर्माला संबोधित करणारा शब्द आहे. फॅक्ट अँड फेथ कॅन टुगेदर. बट मोस्ट ऑफ द पीपल से दॅट फॅक्ट कॅन नॉट बी come together. Fact and faith cannot come together. Most of the people said in our society around us, there are different kind of people who believe in only religion, not science, and some people who believe in science, not religion. But it is said that means Dr. Abdul Kalam was also convinced. What convinced he? Fact and faith can together for the better planet. Means better planet means ही जी सृष्टी आहे या सृष्टीला एक चांगली सृष्टी बनवण्यासाठी ह्या दोन्ही गोष्टी एकत्रित येणं गरजेचं आहे, किंवा त्या जर दोन गोष्टी एकत्रित आल्या तरच हे जे प्लॅनेट आहे हे बेस्ट प्लॅनेट म्हणून नावारूपास येईल. डॉक्टर कलाम आल्सो कन्व्हिन्स्ड दॅट फॅक्ट अँड फेथ कॅन टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लॅनेट. फॅक्ट अँड फेथ कॅन टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लॅनेट. मीन्स इट कॅन बी क्रिएट अ बेटर प्लॅनेट बाय फॅक्ट अँड फेथ. फॅक्ट इज डिनोटिंग टू द सायन्स अँड फेथ इज डिनोटिंग टू द रिलिजन. फॅक्ट इट मीन्स वस्तुस्थिती दाखवणारा विज्ञान असते, आणि एखादा विश्वास किंवा बिलीफ, याला आपण बिलीफसुद्धा म्हणू शकतो, तर हे दाखवण्याचं काम धर्म करत असतो. एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवणे हे धर्म शिकवतो, आणि वस्तुस्थिती बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर हे सायन्सचं मत आहे. म्हणजे अशा पद्धतीच्या ह्या जर दोन्ही गोष्टी एकाच ठिकाणी आल्या, ह्या एका नाण्याच्या दोन जरी बाजू असल्या, परंतु हे जर जेव्हा एकत्रित येईल तेव्हाच ही जी संपूर्ण सृष्टी आहे इट विल बिकम अ बेटर प्लॅनेट फॉर द वेलफेअर ऑफ ऑल ह्युमन बीइंग्स ऑर ऑल ह्युमन सोसायटी. क्रिएट अ बेटर प्लॅनेट. ही वन्स टोल्ड मी सायन्स अँड फेथ मस्ट कोएक्झिस्ट मीन्स अस्तित्वात येणे. कोएक्झिस्ट मीन्स एकाच ठिकाणी येणे किंवा अस्तित्व असणे. कशाचं? सायन्स अँड फेथ. फेथ इट मीन्स रिलिजन. सो मस्ट कोएक्झिस्ट फॉर द ह्युमन गुड.
already I was told you that when the science and faith will come together, that will be means coexist means come together. So what will be the better existence? That will be the better existence of human good or human beings good. म्हणजे संपूर्ण जी ह्युमॅनिटी आहे ह्युमन बिंग्स आहे तर ती संपूर्ण मानवजात ही काय होईल, सुखी होईल किंवा चांगल्या पद्धतीचं जीवन जगेल जेव्हा विश्वास आणि विज्ञान हे एकत्र येईल. वेन द सायन्स अँड फेथ विल कम टुगेदर, दॅट विल बी को एक्झिस्ट फॉर द वेलफेअर ऑफ द ह्युमन बिंग ॲज वेल ॲज फॉर द गुड ऑफ ह्युमन. म्हणजे प्राणी मात्रांच्या चांगल्यासाठी सायन्स आणि धर्म जर एकत्रित आला, दोन्ही गोष्टीचं स्वतःचं स्वतंत्र असं अस्तित्व आहे. means religion has its own importance and science has its own importance, but when the both religions and science will coexist with each other, so what will happen? That will be the that will create a better planet according to the means he was also convinced, Dr. APJ Abdul Kalam was also convinced with this, that science and faith must coexist for the human good. Then next, science provides us focus. What is the work of science? Science provides us focus. What is mean by this? Science provides us focus means focus means science gives us a particular direction. आपल्याला विज्ञान ही एक विशिष्ट दिशा देण्याचं काम करत असते. सायन्स गिव्ज अस और सायन्स प्रोव्हाइड अस अ पर्टिक्युलर फोकस हेल्प अस सॉल्व क्वेश्चन. फोकस हेल्प अस सॉल्व क्वेश्चन, डिस्कवर द ट्रूथ अँड कन्सीव्ह इन्व्हेन्शन. सो सायन्स हे काय एक आपल्याला डायरेक्शन देण्याचं काम करत असते, तर फोकस काय करत असतो आपल्याला ती डायरेक्शन आपले जे जीवनामध्ये असणारे प्रश्न आहे. एव्हरी ह्युमन बिईंग हॅज द so many ups and downs in the life of every human being. So if we want to solve the questions, critical questions of our life, so we can solve through the science. So science provides us a particular focus, particular direction, and that direction help us to solve our question, discover the truth. What is the truth behind the thing? What is the truth behind the thing means एखाद्या गोष्टीच्या पलीकडे काय सत्यता आहे. डिस्कवर द ट्रूथ. डिस्कवर इट मीन्स शोध. एखाद्या गोष्टीचं इन्व्हेन्शन करणे किंवा डिस्कवर करणे किंवा शोधणे. डिस्कवर द ट्रूथ अँड कन्सीव्ह इन्व्हेन्शन. व्हॉट इज मीन बाय कन्सीव्ह इट मीन्स थिंकिंग, विचार करण्याची क्षमता किंवा एखाद्या विशिष्ट पद्धतीचाच विचार करणे. दॅट कन्सीव्ह इन्व्हेन्शन मीन्स नवीन शोध. इन मराठी नवीन शोध. तर सायन्स provides us focus. Science provides us focus. Focus help us solve question, discover the truth and conceive invention. And focus help us to solve the questions. Every human being, there are so many problems in every human being's life. So if we want to solve the problems from our life, so we can take advantages from the science. We can discover the truth as well as we can conceive inventions. Then faith provides perspective. This is the different thing. It is first we are mentioning here science. So science provides us focus and focus help us what? Solve question, discover the truth and conceive invention. But second side of the same coin, what was that? Faith provides perspective. Perspective it means in Marathi दृष्टिकोन. Faith provides perspective. Perspective help us see how our creation and discoveries go on to impact a combination vital for the success of society. Very good. It is very deep thing has been delivered here by the Srijan Pal Singh. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर लिव्हिंग अवर लाईफ ॲज अ ह्युमन बिईंग. आपण एक प्राणीमात्र म्हणून किंवा एक मनुष्य म्हणून आपण या पृथ्वी तलावर जसं जगत आहोत ती एक वेगळ्या पद्धतीची अनुभूती आहे. फेथ प्रोव्हाइड्स परस्पेक्टिव्ह. जो विश्वास आहे, धर्म आपल्याला काय एक चांगला दृष्टिकोन, एक व्यवस्थित दृष्टिकोन किंवा एक प्युरिटी म्हणतो आपण ज्याला पवित्रता, तर तो पुरवण्याचं काम कशाचं असते? रिलिजन. फेथ प्रोव्हाइडस perspective and perspective help us see how our creation and discoveries go on to impact a combination vital for the success of society. आणि विश्वास हा काय? विज्ञानाने निर्माण केलेल्या ज्या काही सुखसोयीच्या गोष्टी आहे त्या वापरायच्या कशा? कारण विज्ञान हे शापही असू शकते आणि वरदानही असू शकते. वरदान हे तेव्हाच ठरेल जेव्हा त्याला धर्माच्या किंवा एका सत्यतेच्या किंवा फेथच्या मार्गाने आपण जर त्याचा वापर करू. कारण
चाकू चालवायचा कसा, मी सुरुवातीलाच एक नाईफ आहे, त्या नाईफचा उपयोग करायचा कसा, त्याचा भाजी कापण्यासाठी उपयोग करायचा किंवा एखाद्याचा जीव घेण्यासाठी उपयोगात आणायचं, इट इज डिपेंड ऑन द मेंटॅलिटी ऑफ द people, and we can change the mentality of the people by the spirituality, by the faith, by the religion can teach us how to behave in the society, how to control our emotion, and how to live in this universe. So this has been taught by the faith, it means the religion. So religion provides us a particular perspective, and perspective help us see how to our creation and discovery go on to impact a combination vital for a success of the society. म्हणजे धर्म आपल्याला जगायचं कसं, राहायचं कसं, प्रत्येकच गोष्टीला एक वेगळी दिशा कशी द्यायची, तर हे आपल्याला धर्माकडून शिकायचं आहे असं ऑथरचं म्हणणं आहे. Science accelerate, it means a power. Write down the hard word. Accelerate, it means power. Progress, faith, curb, it means control. So science accelerates progress and faith curbs. सायन्स एक्सिलरेट, आपल्याला विज्ञानाच्या प्रगतीसोबतच मनुष्याने सुद्धा स्वतःची प्रगती करून घेतलेली आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल किंवा असं आपण म्हणतो. इट मीन्स सायन्स एक्सिलरेट प्रोग्रेस अँड फेथ कर्ब्स. परंतु जो धर्म आहे, जे रिलिजन आहे, त्याने काय केलेलं आहे, आपल्याला कंट्रोल कसं ठेवायचं. कारण विज्ञानाने तर खूप काही गोष्टी, समजा विज्ञानाने जर आपल्याला एअर कंडिशनर रूम जर दिली असेल तर ती एअर कंडिशनर रूममध्ये राहायचं किती आहे ना. कारण एखादी जर गोष्ट एक्सेसिव्ह झाली तर त्याचे अधोगतीकडे नेणारे परिणामसुद्धा आपल्याला भोगावं लागतो. म्हणजे विज्ञानाने प्रगतीसोबतच अधोगतीसुद्धा दिलेली आहे. बट रिलिजन कॅन टीच अस हाऊ टू कंट्रोल अवर इमोशन, हाऊ टू लिव्ह विथ द थिंग्स विच हॅज बीन क्रिएटेड बाय द सायन्स. म्हणजे धर्माने आपल्याला त्या पर्टिक्युलर गोष्टीबद्दल सांगितलेलं आहे की तिचा वापर कसा करायचा. सो सायन्स एक्सिलरेटेड द प्रोग्रेस अँड फेथ कर्ब्स मीन्स वी कॅन कंट्रोल ऑन द थिंग्स विच मेड अप विथ द सायन्स, विथ द हेल्प ऑफ सायन्स. म्हणजे विज्ञानाने ज्या गोष्टी बनविल्या त्या गोष्टी व्यवस्थितपणे कशा हाताळायच्या, विज्ञानाने तयार केलेल्या गोष्टी व्यवस्थित कशा हाताळायच्या. सो हू कॅन टीच दिस थिंग, कोण हे शिकवू शकते आपल्याला. दिस कॅन बी टॉट बाय faith, this can be taught by religion. So it within reasonable limitations, means there are the limitations, everything has a different kind of limitations. प्रत्येकच गोष्टीची एक मर्यादा असते आहे ना. जर समजा ओव्हर इटिंग जर झालं तर इंडायजेशन होते. त्याचप्रकारे या युनिवर्समध्ये जितक्याही गोष्टी आहे त्या जर एक्सेसिव्ह आपण युटिलाइज केल्या किंवा आपल्याला गरजेपेक्षा जर जास्त एखादी गोष्ट केली तर त्याचं इंडायजेशन हे होतच असते. हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याच्यामुळे हे विसरायला नको की विज्ञानाने जर आपल्या कम्फर्टसाठी किंवा आपल्या चांगल्यासाठी खूप काही गोष्टी केल्या, पण त्याचा वापर कसा करायचा हे शिकवण्याचं काम स्पिरिच्युअलिटीने केलं, हेच शिकवण्याचं काम रिलिजनने केलं किंवा फेथने केलं. इट विदिन रिजनल लिमिटेशन, दॅट इज अ रिजनल लिमिटेशन. मीन्स फेथ कॅन टीच अस हाऊ टू युटिलाइज इट अँड हाऊ टू कंट्रोल or how to make limited that thing. If the two functions true to their roles, they will work together for the betterment of humanity. So two functions means, what is mean by two functions? Faith and sorry, not a faith, we can say science and spirituality. It means science and faith, fact and faith. We can say fact and faith. Okay, this is fact and faith means two functions, means fact and faith true to their roles, means when the fact and faith will play their role, so they will work together for the betterment of the humanity. म्हणजे मानव कल्याणासाठी काय होईल, जर फॅक्ट आणि फेथ एकत्रितरित्या जर काम करत असेल तर एक वेगळ्या प्रकारची पर्सनॅलिटी आपल्याला होईल. म्हणजे सुरुवातीच्याच पॅरेग्राफमध्ये ऑथरनी आपल्याला डॉक्टर APJ अब्दुल कलामचं जे पर्सनॅलिटी कशी घडली आहे, कारण ती मल्टिपल पर्सनॅलिटी होती. त्यांचं बॅकग्राऊंड हे अत्यंत गरिबीचं होतं, रिलिजियस होतं आणि ते एक सायंटिस्ट होते. तर हाऊ दे मेड देअर ओन पर्सनॅलिटी अँड हाऊ द सराउंडिंग हॅज इम्पॅक्टेड ऑन द पर्सनॅलिटी ऑफ APJ अब्दुल कलाम. सो इन द फर्स्ट पॅरेग्राफ वी लर्न अबाउट द
science and spirituality means how fact and faith comes together and for the betterment of the human beings, and two functions it is denoting the fact and faith, so they will work together means fact and faith will work together. What will happen then next? The betterment of the humanity, for the betterment of the society, for the betterment of the humanity. जेव्हा फॅक्ट आणि फेथ एकत्रित काम करेल तेव्हा मनुष्य कल्याणाच्या गोष्टी निर्माण होईल. तर फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपण ह्या सर्व गोष्टी बघितलेल्या आहे. देन नेक्स्ट, डॉक्टर कलाम्स ओन लाईफ वॉज नरिश्ड बाय द मल्टिपल फेथ. It is very important. Dr. APJ Abdul Kalam's own life nourished by the multiple faith. Multiple faith means different kind of religious thing. Means his background was religious also, and after some day or after some year he became a famous scientist of our India. So Kalam's own life was also nourished with multiple faith. Multiple faith means background where their background was a religious background, but he has become one of the greatest scientists of the universe, of the world. So he was nourished. Nourished, it means the thing which was around them has been impacted on his personality, so that is called the nourished. Then his father, the background has given by the author. His father was a boatman, also served as a imam. Imam, it is a Marathi word, so note down it, imam. It is in Marathi, means the person who just praying in the mosque, that is known as imam. इमाम हा मुसलमानाचा एक शब्द आहे की जो मस्जिदीमध्ये पूजा अर्चना करतो किंवा प्रेयर करतो त्या व्यक्तीला इमाम असं म्हणतो. हिज फादर वा इमाम ॲज वेल ॲज ही वॉज बाय प्रोफेशन अ बोटमॅन, because Rameshwaram it is the corner of the ocean, so it is bank of the oceans. Rameshwaram city is on the bank of ocean, that is why his father's profession was a boatman, and as well as he was working as a imam in the local mosque, it means in the Marathi masjid. And his true friends were from two different religions, and one of the most important thing has been narrated by this author, that their two friends were फ्रॉम द डिफरंट रिलिजन. म्हणजे त्याचे जे दोन मित्र होते ते वेगवेगळ्या धर्मातील होते, फ्रॉम डिफरंट रिलिजन्स. वन वॉज हिंदू अँड द अदर वॉज ख्रिश्चन. means it is known as the multiple faith. Why the author said that it was the multiple faith has been impacted on the mind of APJ Abdul Kalam? Because of that, Dr. Kalam's own life was nourished by the multiple faith. His father, a boatman, also served as an imam as their local mosque, and his two friends were from the two different religions. That is why the two things has been impacted on the personality of the APJ Abdul Kalam. One was Hindu, the one is Hindu, and other was Christian. So both the religious people has been impacted on the mind of APJ Abdul Kalam. Pakshi Lakshmana Shastrigal was the head priest of the famous Rameshwara temple and Vedic scholar, as well as the revered father Bodal had built the church on Rameshwara island. So what were the identity of that? Both the people means both friends were from the different religion. त्याचे दोन्ही मित्र हे वेगवेगळ्या धर्माचे होते. First one was Hindu and other one is Christians, and they were also, other was the Christian. So Pakshi Lakshmana Shastrigal means he was the Hindu, was the head priest of the famous Rameshwara temple. हा जो व्यक्ती होता पक्षी रामेश्वरन शास्त्रीगल was the priest means pujari in the famous temple which is located in the रामेश्वरामध्ये जे फेमस टेम्पल आहे तर त्या फेमस टेम्पलचा हा काय होता, प्रिस्ट होता. देन ॲज वेल ॲज ही वॉज अ वेदिक स्कॉलर, म्हणजे जे वेद आहे, वेद पुराण आहे, त्याचा एक विद्वान पंडित म्हणून तो नावाजलेला होता. अँड ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द APJ अब्दुल कलाम्स फादर. APJ अब्दुल कलामचे जे वडील आहे त्यांचा तो बेस्ट फ्रेंड होता. म्हणजे ते तर धर्माने मुसलमान होते आणि हा धर्माने हिंदू होता. नेक्स्ट फ्रेंड वॉज द फादर परेरा, रिवर्ड फादर बोडाल हॅज बिल्ड द चर्च ऑन द रामेश्वरा आयलँड, अँड ही वॉज ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड ऑफ द the father of APJ Abdul Kalam. Means multiple faith has impacted on the personality.
या लाईनला जर आपल्याला जोडायचं आहे की द मल्टिपल फेथ म्हणजे वेगवेगळे जे रिलिजियस पीपल होते, त्या रिलिजियस पीपलचे जे बॅकग्राऊंड होतं ते बॅकग्राऊंड आणि त्यांच्या संपर्कात, त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये APJ अब्दुल कलामनी आपल्या जीवनाची कशी सुरुवात केली, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या धर्माचा कसा पगडा पडला, तर या उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येते की त्यांचे वडील जे मॉस्क्यूमध्ये इमाम म्हणून काम करत होते, त्यांचेच मित्र एका रामेश्वरम टेम्पलमध्ये प्रिस्ट म्हणून वर्क करत होते आणि त्यांचेच दुसरे मित्र जे की एका चर्चमध्ये ते सुद्धा प्रिस्ट होते किंवा ते सुद्धा त्या पद्धतीचे प्रेयर करणारे होते. तर असे मल्टिपल फेथ्स किंवा मल्टी रिलिजियस पीपल वेअर कम टुगेदर अँड दे जस्ट शेअर देअर प्रॉब्लेम्स ॲज वेल ॲज गुड थिंग्स, सो दॅट ऑल द things has been impacted on the personality of APJ Abdul Kalam. So this is the best example has given by the Srijan Pal Singh through this paragraph. The next the remaining portion we will see in next period. Still then, thank you.